Good morning, dear students. Today we are going to discuss a new topic, that is electric power. Okay, electric power. So, what is electric power? Electric power we can define as the rate of doing work, or that is you studied in ninth standard. What is power? Rate of doing work. Here, electric power is the amount of electrical energy consumed by devices in 1 second. 1 second ഒരു ഡിവൈസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിന്റെ ഒരു ഡിവൈസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ അളവിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പവർ. 1 സെക്കൻഡില് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ എനർജിയുടെ അളവിന് നമുക്ക് പറയാം പവർ എന്ന് പറയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് പവർ? പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം. ഓക്കെ, അല്ല നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആസ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി. ഓക്കെ, അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം, ബിക്കോസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. സോ മെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി consumed by a device in 1 second. Okay, amount of electrical energy consumed by a device in 1 second. Then what is the unit of power? Unit of power is watt. Okay, unit of power is watt. അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് 1 സെക്കൻഡിൽ എടുക്കുന്ന amount of electrical energy അളവാണ് പവർ, and unit of power is watt. Okay, now we need to discuss some equation of power. നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം from the equation of heat. So what is equation of heat? H is equal to I squared RT. That's the first equation. And second equation we know that is VIT. And third equation is power is equal to V square by R into T. Okay, this what is these are the three equation of heat, and so we can derive power from these three equations. So how will you derive power from these three equations? We know power is equal to heat by time. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഫസ്റ്റ് കേസ്, വാട്ട് ഈസ് പവർ? പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ഓർ എനർജി ബൈ ടൈം, ബിക്കോസ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി. ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. സോ പവർ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആസ് ഹീറ്റ് ബൈ ടൈം ഓർ എനർജി ബൈ ടൈം ഓർ വർക്ക് ബൈ ടൈം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം, I squared R into T. So what is the first equation of power? Cut the T and T. What do you get? Power in the first equation ആണ് power is equal to I squared R. Okay, now the second equation നമുക്ക് നോക്കാം. VIT substitute in place of heat ന് പകരം കൊടുക്കുക VIT കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? VIT by T. So what is second equation? You get VI. So power in the second equation ആണ് we get the VI. Now power in the third equation from this heat, how will you derive that? We know what is power. Power is equal to heat by time. അല്ലേ? Here, what is the equation of heat? V square by R into T by T. So T and T will be cancelled out. So we get what? V square by R. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഹീറ്റിന്റെ 3 ഇക്വേഷൻ എന്നും പവറിന്റെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. If you study 3 equation of heat, you can study the equation of power very easily. You reject this T from all the equation of heat, you get the equation of power. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നോക്കിയതാ, നമ്മളില്ലാത്തത് നമുക്ക് എന്താ ഈ ടൈം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പവർ അല്ലെ? സോ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നോക്കി I square R അല്ലെ? VI power is equal to V square by R. So it's clear for you. So what is power? Power is the amount of electrical energy consumed by a device in 1 second or unit time. Unit time ല് ഒരു ഡിവൈസ് എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് എനർജി അളവിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പവർ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഈസ് വാട്ട്. ഓക്കെ, പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട്. അല്ല നമുക്ക് വേറൊരു യൂണിറ്റ് പറയാൻ എന്താണ്? Unit of energy is joule and time is second. So we can take as joule per second or watt. This is the unit of power. Joule per second ആണ് പേരാണ് watt. Then power in the moon equation, power is equal to I square R, power is equal to VI, power is equal to V square by R. How will you find this equation of power? You just eliminate the T from all the equation of heat. Heat in ഓരോ equation time കളഞ്ഞേ. Heat in equation I square RT, അവിടുന്ന് T കളഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് equation I square R അല്ലെ? അടുത്ത ഇക്വേഷൻ പവറിന്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു, മീൻസ് ഹീറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു VIT. അവിടെ T കളഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും? പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ദെൻ ഹീറ്റിന്റെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ V square by R T കളഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടും? We get the power. So this is what is electric power and equation and unit. Okay, so next we are going to discuss about the other unit of power. Okay, പവറിന്റെ വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ്
പവറിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ്. അതായത് എന്താ ഡിവൈസിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് പവർ. ഓക്കെ, സോ 1 ഹോഴ്സ് പവർ എത്രയാണ്? 746 വാട്ടാണ്. ഓക്കെ, 1 ഹോഴ്സ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 746 വാട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ അനലൈസ് ദ കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ. നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോ വാട്ട് അവർ. എന്താണ്? കിലോ വാട്ട് അവർ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിലോ വാട്ട് അവർ. ഓക്കെ, എത്ര കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ്? ഓക്കെ, 100 കിലോ വാട്ട് അവർ, 200 കിലോ വാട്ട് അവർ. അപ്പം കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ യൂണിറ്റ് ആണ്, മീൻസ് വ്യവസായികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കിലോ വാട്ട് അവർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈസിന്റെ ഒക്കെ പവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹോഴ്സ് പവർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹോഴ്സ് പവർ. നൗ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് 1 കിലോവാട്ട് അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മെനി ജൂൾ? 1 കിലോവാട്ട് അവർ എത്രയാണ്? എത്ര ജൂൾ ആണ്? I think you are already studying the 9th standard. 1 kilowatt hour, how many joule? Okay, so now we will discuss what that 1 kilowatt hour, how many joule? Okay, let's listen this. 1 kilowatt hour, how many joule? Okay, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്. 1 kilowatt എത്രയാ? 1000 watt ആണ്. Okay, 1 kilowatt 1000 watt ആണ്. Then 1 watt എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ? 1 joule per second. 1 watt is equal to 1 joule per second. ഇത്ര അറിയാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിനെ ഞാൻ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകണം. 1 കിലോ വാട്ട് എത്ര വാട്ടാ? 1000 വാട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കണ്ടേ. 1 അവർ എത്ര സെക്കൻഡാ? 3600 സെക്കൻഡ് അല്ലെ? സോ ഐ റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ 3600 സെക്കൻഡ്. ഇനി എനിക്ക് ജൂളിലേക്കല്ല മാറ്റേണ്ടത്, വാട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. 1 വാട്ട് 1 ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ 1000 വാട്ടോ? 1000 ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു 3600 സെക്കൻഡ്. കണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. അപ്പൊ 1000 ഇൻറ്റു 3600 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്രയാ? ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് പോയി. അപ്പൊ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇനി ജൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര നോക്കി? ഇപ്പൊ 36 എത്ര 0? 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം. 1 2 3 4 5 6. അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം? 3.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 6 ജൂൾ. ഓക്കെ, 3.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു ജൂൾ ആണ്. എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 3.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു ജൂൾ. അതായത് 1 കിലോ വാട്ട് അവർ എത്ര ജൂൾ ആണെന്ന് പറയാം? 1 കിലോ വാട്ട് എത്രയാ? 3.6 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 6 ജൂൾ. ഓക്കെ, പഠിച്ചു വെച്ചോണം. 3.6 ഇൻ 10 റൈസ് 6 ജൂൾ. എങ്ങനെ വന്നു? 1 കിലോ വാട്ട് അവർ നമുക്ക് എന്താ ആദ്യം വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. എത്രയാ? 1 കിലോ വാട്ട് എത്രയാ? 1000 വാട്ട്. ഓക്കെ, 1 കിലോഗ്രാം 1000 എന്ന് പറയത്തില്ല. ദെൻ 1 അവർ എത്രയാ? 1 കിലോ വാട്ട് അവർ മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? 1 കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു 1 അവർ. അപ്പൊ 1 അവർ എത്രയാ? 3600 സെക്കൻഡ്. ഇനി ഈ വാട്ടിനെ ജൂളിലേക്ക് ആക്കണം. യു നോ 1 watt is equal to 1 joule per second. So 1000 watt ആകുമ്പോഴോ 1000 joule per second. Okay, then second and second will be cancelled out. Now we get the unit in joule. So multiply here, then standard form 1 2 3 4 5 6. എത്ര പ്ലേസ് മാറി? 6 പ്ലേസ്. 3.6 in 10 raised 6. So this is the conversion of kilowatt hour into joule. So we discussed two things. Commercial unit of electric power എത്ര എന്താണ്? കിലോ വാട്ട് അവർ. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ്. ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഹോഴ്സ് പവർ. അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന്റെ പവർ പറയുന്നതാണ് ഹോഴ്സ് പവർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിഫൈൻ 1 വാട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. P is equal to VI വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. P is equal to VI. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ 1 വാട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതും. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അത് യൂണിറ്റ് എഴുതും. ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് എഴുതും. വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ? വാട്ട്. വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്? വോൾട്ട്. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ട്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എത്രയാ? ആംപിയർ. സോ ഇത് 1 ആണ് അർത്ഥം തന്നെ. ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് എന്താണ്? 1 ആണ് അല്ലെ? 1 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 1 ആംപിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വാട്ട്. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. So how will you define 1 watt? 1 watt എന്ന് define ചെയ്യും. If 1 volt 1 ampere current flowing through a conductor having the potential difference 1 volt, then the power will be 1 watt. മനസ്സിലായോ?
ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 1 വോൾട്ട് ആണ്. അതിനകത്ത് കൂടി എന്താണ് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The electrical power, the power will be 1 watt. So what is 1 watt? If 1 ampere current flowing through a conductor having 1 volt potential difference, then the power will be, what is the power? Power will be 1 watt. Okay. So now we discuss 2 questions from your textbook. An electrical bulb is connected to a 220 volt generator. So what is the potential difference? V etrayana? V is 220. Okay. So given that V is equal to 220 volt. Okay. Then current atraya? Current I is equal to 0.50. You have to calculate the power. Power and the moon equation on the equation. Power and the moon equation V square by R. Power is equal to I squared R. And power is equal to VI. So we will choose the equation VI we choose the equation power is equal to VI. Okay. So you have to choose the appropriate equation for doing all the problems. Okay. So what is power? Power is equal to what is equation of power? Power is equal to V into I. So what is V? V is equal to 220 volt. Then what is the current? Current is equal to 0.50 ampere. So what is the answer? Multiply 220 into 5. We get 110. Then how many 0? 1 0, another 0. Okay. Place just to multiply 220 into 50. 220 into 50 multiply 22 into 5 I get 110. Then ഈ 20 വഴി ആഡ് ചെയ്തു. എത്ര പ്ലേസ് മാറ്റണം? ഞാൻ 2 പ്ലേസ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് 2 പ്ലേസ് മാറ്റി. കണ്ടോ? So what I get? I get 110 watt because unit of power is watt. Clear? Now determine the rate at which energy is delivered by a current. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്നാണ് rate at which energy delivered? അർത്ഥം എന്നാ? energy by time ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what is the answer? Power. Answer എന്താണ്? Power. So determine the rate at which energy is delivered by a current എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എനർജി ഒരു ഡിവൈസ് എന്നാണ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? ഒരു ഡിവൈസ് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എനർജി യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ റേറ്റിന് എന്ത് പറയാം? റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂം ബൈ എ ഡിവൈസ് എന്താണ്? പവർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ അയൺ കൺസ്യൂംസ് എനർജി അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 840 വാട്ട് വെൻ ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് അറ്റ് മാക്സിമം റേറ്റ്. മാക്സിമം റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന എത്രയാ പവർ? എത്രയാണ് മാക്സിമം പവർ? എത്രയാണ്? പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ? 840 ആണ്. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ്? ആൻഡ് 360 വെൻ ഹീറ്റഡ് അറ്റ് മിനിമം. അതായത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് മിനിമം? ബി കേസിന് എടുക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ അറ്റ് മിനിമം? 360 അല്ലെ? 360 രണ്ട് പവർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? വോൾട്ടേജ് എത്ര? 220. രണ്ടിലും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിലും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് 220. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കേസിൽ എന്തുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് കേസിലെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം റേറ്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം റേറ്റിൽ എത്രയാ? 360 ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് 220. രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് 220 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 2 things, കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട്? ഏത് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും? We know the equation PVI. Connect the equation. Now what is the equation of P and VI? We are here. What is the equation? P is equal to VI. P is equal to VI. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? I അല്ലേ? So I will find out I is equal to എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? I is equal to P by V. What is the answer? I is equal to P by V. എന്ത് വരും? 840 by 220. 840 by 220. പറഞ്ഞു. I കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് P ഉം V. P by V അല്ല. എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 840 by 220 3.82. അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ കേസിൽ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഒരു എന്താണ് അയൺ നമ്മൾ മാക്സിമം കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഹീറ്റിലാണെങ്കിലുള്ള പവറും മിനിമം ഹീറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പവറും ഉണ്ട്. അതിന്റെ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട്. രണ്ട് കേസിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? രണ്ട് കേസിൽ I കണ്ടുപിടിക്കണം, R കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് R ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്? V by I. 220 by what is I? 3.82. You get 1.64. Clear? ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ്? പവർ എത്രയാ? 360 അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് 220. നമുക്ക് I കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? P by V. That is 360 by 220. 1.64. Okay. Then what is R? P by I. What is V by V? 220 ആണ്. I എത്രയാ? 1.64. What is answer? 134.1. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഐയും
ഇവിടുത്തെ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഇവിടുത്തെ ഐ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൺ ആസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓൺ ദ 750 ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് 220. കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ആൻഡ് ആർ. അല്ലെ, നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര, വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ? പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 750 വാട്ട് ആണ്. അല്ലെ, നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 220 ആണ്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഐ ആൻഡ് ആർ. So what is the equation connecting P, V and I? We know the equation, that is what? I is equal to P by V. Alle, I is equal to P by V, that is endu varum 750 by 220. Alle, 750 by 220 ariyalo. P is equal to VI. P is equal to VI aanengil, so what is the value of this endana? What is the value of this endana I is equal to P by V. So we get 750 by 220, divide area 750 by 22 in a, so 366 1 point എടുക്കുക, you get another 0, so what do you get? So 3.4. So what is the answer? 3.4 എന്ന് കിട്ടും. 3.4 ആംപിയർ. ഓക്കെ, നൗ മനസ്സിലായോ? 75 by 22 ചെയ്യുക. അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട? R. So what is equation for R? R കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? R is equal to എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് R is equal to V by I. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? V by I കണ്ടുപിടിക്കാം. So what is V? 220 by 3.4. അല്ലെ, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. 220 by 3.4 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. മനസ്സിലായോ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന് നമ്മൾ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഐ എന്താ? യൂസിങ് പി ബൈ വി. ഇനി അടുത്ത ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്? ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ. വി ഐ കിട്ടിയാൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ്? ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഡിസ്കസ് വൺ മോർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഈസ് റേറ്റഡ് 1 കിലോവാട്ട്. വാട്ട് ഈസ് റേറ്റഡ് മീൻസ് പവർ ആണ് അല്ലേ. Power is equal to 1 kilowatt. 1 kilowatt. Then what is the voltage? Voltage is equal to 220. കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് what is the resistance. നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കിലോവാട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കിലോവാട്ടിലെ പവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പവർ ഷുഡ് ബി ഇൻ വാട്ട്. സോ 1 കിലോവാട്ട് എത്ര വാട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1000 വാട്ട് അല്ലേ. സോ how will you calculate resistance using PVR? ഏത് ഇക്വേഷനാ? നമുക്കറിയാലോ what is P? P is equal to P square by R. ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആർ അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ? നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എന്ത് വരും? പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഓർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെ എളുപ്പത്തിൽ നോക്കാം. നോക്കി വാട്ട് ഈസ് ദ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആർ അല്ലേ. ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആർ? ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു V square by P. അല്ലെ. So what is the value of this R? R is equal to എന്താണ്? 220 into 220 അല്ലെ by what is P? 1000. Okay, so 1000 0 കട്ട് ചെയ്തു. So what is that? 220 into 220 എത്രയാ? 484. 484 by 10. What is the value? 48.4. 48.4 ohm. മനസ്സിലായോ? കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? റെസിസ്റ്റൻസ്. What is the equation? P is equal to V square by R. P is equal to V square by R. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? R ആണ്. So how will you calculate R? R is equal to V square by P. മനസ്സിലായോ? P is equal to V square by R. അപ്പൊ R കണ്ടുപിടിക്കാൻ R ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക, P താഴത്തേക്ക് എടുക്കുക. So what is R? R is equal to V square by P. V യുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 220. 220 square means 220 in 220 by 1000 P. Clear? So what is the value? 48.4 ohm. Clear?